ഇന്ന് നമുക്ക് ഗോസസ് തിയറത്തിന്റെ മറ്റു ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാം. ആദ്യമായി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ്. അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ചാർജ് കൊടുത്താൽ ഈ ചാർജ് ഈ സർഫസിൽ മുഴുവൻ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം ഇതിന് വളരെ തിക്നെസ് കുറവാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് വിത്ത് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ. Therefore sigma equals q divided by ds. Let us draw the figure. Consider a plain sheet of charge. With the surface charge density sigma. Therefore sigma equals q divided by ds. ഇവിടെ കൊടുത്തത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഈ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് മുഖേന പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം പി എന്ന് പറയുന്നത് r അകലത്തിൽ ഈ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. Let P be a point at a perpendicular distance r from the plane sheet. P is a point at a distance r from the plane sheet. In order to apply Gauss's theorem, we have to consider two approximations. First one, അതായത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിന്റെ ഇരുപുറത്തും ഈ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓൺ ഐദർ സൈഡ് അറ്റ് ആൻ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ. ഈ വശത്തു നിന്ന് 10 സെന്റിമീറ്ററിൽ എത്ര അകലത്തിലാണ് എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ടോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ വശത്ത് നിന്ന് 10 സെന്റിമീറ്ററിലുള്ള അതേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ. ഇനി നമുക്ക് ഗോഷിയൻ സർഫസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗോഷിയൻ സർഫസ് ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ്. കൺസ്ട്രക്ട് എ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഗോഷിയൻ സർഫസ് with cross-sectional area ds and length 2r piercing on either side other side of the plane sheet. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഗോഷിയൻ സർഫസ്. ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഗോഷിയൻ സർഫസ് അത് മറുപുറത്തും തുല്യ ദൂരം ഇരിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഗോഷിയൻ സർഫസ് ആയിരിക്കണം. ഇനി ഈ ഗോഷിയൻ സർഫസിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം, this is one end phase and this is another end phase. Here the direction of the electric field is parallel to r like this and the area vector is also parallel to electric field. Therefore the angle theta between these two is 0. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ds ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? തീറ്റ 0 ആയിരിക്കും. cos 0 0. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് EDS ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ വശത്ത് എടുക്കുവാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ട്, DS അങ്ങോട്ട്, തീറ്റ 0. Therefore the flux through the end phase, this end phase is also EDS cos 0 equals EDS. While considering the flux through the curved surface, the electric field is parallel to the R like this or in this direction, and the area vector is like this. That means perpendicular to it, the angle theta equals 90. Therefore the flux through the curved surface is equal to 0. Here also the same thing, electric field is like this, area vector is like this, and therefore the theta is 90 and the flux through the curved surface is equal to 0. Therefore we can draw the Gaussian surface. The Gaussian surface is a cylinder with the
surface area ds and length 2r. Piercing through the other side. This distance is r. Here the electric field is like this, and the area vector is also ds like this. Here also electric field is in this direction and the area vector is like this. Therefore theta equals 0. But in this case electric field is like this and the area vector ds perpendicular to it, theta equals 90. Here also E is like this and ds is perpendicular to it, theta equals 90. Therefore the flux through the curved surface is equal to 0. Flux through the curved surface. Surface is equal to 0. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Since theta equals 90. Then the remaining flux through the Gaussian surface is only through the two end faces. Therefore flux through Gaussian surface is equal to flux through two end faces. The phi equals E ds cos 0, that is EDS plus EDS equals 2 EDS. Equation 1. ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ആണെങ്കിലും ഫ്ലക്സ് ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. therefore we are not considering the direction. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി phi equals 2 EDS. According to Gauss's theorem, phi equals 1 by epsilon 0 times q. This is the second equation. From 1 and 2 we can equate from 1 and 2. 2 EDS is equal to 1 by epsilon 0 times q. Therefore E equals q divided by 2 epsilon 0 ds. But q equals sigma into ds. Therefore substitute sigma into ds divided by 2 epsilon 0 ds. On cancelling ds we get sigma by 2 epsilon 0. This is the electric field intensity due to a plane sheet of charge. E equals sigma by 2 epsilon 0. This is the electric field intensity due to a plane sheet of charge. Or in vector form we can write it as E equals sigma by 2 epsilon 0 n cap, where n cap is a unit vector normal to the plane sheet. Normal to the plane sheet. This is the vector form of electric field intensity due to a plane sheet. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്നാമത്തത്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിലാവുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട്, ഈ പോയിന്റിലാവുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്. ഇതാണ് മനസ്സിലായത്. അതായത് if sigma is positive, E is directed outwards. സിഗ്മ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if sigma is negative, E is directed inwards. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതാണ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ഇക്വേഷൻ E equals sigma by 2 epsilon 0. It is independent of the distance. ആറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് 10 സെന്റിമീറ്റർ എത്ര ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്, അത് തന്നെ ആയിരിക്കും 20 സെന്റിമീറ്ററും, അത് തന്നെ ആയിരിക്കും 15 സെന്റിമീറ്റർ. Therefore E is independent of R.
ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ആർ. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ കണ്ടക്ടർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ കണ്ടക്ടർ, പ്ലെയിൻ കണ്ടക്ടർ. പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിന് പകരം ഒരു പ്ലെയിൻ കണ്ടക്ടർ ആണ്. എന്താണ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റും പ്ലെയിൻ കണ്ടക്ടറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആയിരുന്നു, അതിന്റെ തിക്നെസ് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. ഇതൊരു പ്ലെയിൻ കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ അതിന് തിക്നെസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്ലെയിൻ കണ്ടക്ടർ. അപ്പൊ ഇതിന് ചാർജ് കൊടുത്താൽ ചാർജ് രണ്ട് വശത്തും ഈ സർഫസിലും ചാർജ് റിസൈഡ് ചെയ്യും. Therefore, sigma equals Q divided by 2ds എന്നാകും. ചാർജ് രണ്ടു പുറത്തും വരും. കാരണം ഈ കണ്ടക്ടറിന് ഡെഫിനറ്റ് തിക്നെസ് ഉള്ളത് കാരണം ചാർജ് ഈ സർഫസിലും അതിന്റെ ബാക്ക് സർഫസിലും ചാർജ് റിസൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സിഗ്മ ഈക്വൽസ് Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2ds എന്നാകും. ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരും. കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് തിക്നെസ് വരുമ്പോൾ ഡയഗ്രാം ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ചാർജ് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടി വരും. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെ. അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ ഇതേ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ട് പോകും, ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് 0 ആകും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് phi ഈക്വൽസ് 2 EDS പ്ലസ് EDS ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 EDS, ഇക്വേഷൻ 1. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസസ് തിയറം phi ഈക്വൽസ് 1 by epsilon 0 ടൈംസ് Q. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Therefore 2 EDS is equal to 1 by epsilon 0 times Q. Therefore E equals Q divided by 2 epsilon 0 ds. Here Q equals sigma into 2 ds. Therefore sigma into 2 ds divided by 2 epsilon 0 ds. അപ്പോൾ 2 ds ക്യാൻസൽ ആകും. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് E ഈക്വൽസ് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ പ്ലെയിൻ കണ്ടക്ടർ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ പ്ലെയിൻ കണ്ടക്ടർ. ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എനി ഷേപ്പ് ഓഫ് കണ്ടക്ടറിനും ഈ ഇക്വേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ ബൈ 2 epsilon 0. And in the case of electric field due to a plane conductor, it is E equals sigma by epsilon 0. Here also it is independent of the distance R. ഇനി വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ്സ്. Electric field intensity between two plane sheet. Electric field intensity or electric field between two plane sheet. For that we have to consider two plane sheet. Let it be A and B. This is the first plane sheet A and this is the second plane sheet B. A, B. With uniform charge density sigma A and sigma B respectively.
അപ്പൊ ആദ്യത്തേന് സിഗ്മ എ കൊടുക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേന്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ബി ആണ്. ലെറ്റ് സിഗ്മ എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ ബി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ എയും ഇതിന്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ബിയുമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്നു സിഗ്മ എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ ബി. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ്സ് ആണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് 3 റീജിയൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇത് റീജിയൻ 1ഉം ഇത് റീജിയൻ 2ഉം ഇത് റീജിയൻ 3യുമാണ്. ഈ 3 റീജിയനിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ E ഈക്വൽസ് സിഗ്മ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0 ആണ്. അതിന്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു 2 പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടുവേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടുവേഴ്സ് റൈറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റീജിയന് ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എ മുഖേന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് EA ആണ്. അപ്പൊ ഇത് മുഖേന ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ് EB ആണ്, അതും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ റീജിയനിൽ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റീജിയൻ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റ് മുഖേന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടുവേഴ്സ് റൈറ്റ് ആണ്, ഇത് EA ആണ്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റ് മുഖേന ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടുവേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ്, അത് EB ആണ്. അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, E ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0. അതോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും, റൈറ്റിലോട്ടാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തെ റീജിയനിൽ ആദ്യത്തേത് മുഖേന എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ EA, similarly EB is also towards right. Now let us calculate the values. Region 1, EA E equals sigma by 2 epsilon 0. For A it is taken as sigma A. അപ്പോൾ sigma A by 2 epsilon 0. It is towards left, therefore we can put negative sign also. Towards left. Now EB equals sigma B by 2 epsilon 0. It is also towards left, therefore we can write and we can give a negative sign also, towards left. Therefore total രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അവയുടെ സം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. E ഈക്വൽസ് EA പ്ലസ് EB ഈക്വൽസ് മൈനസ് സിഗ്മ A ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0 മൈനസ് സിഗ്മ B ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0. മൈനസ് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം, മൈനസ് 1 ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0 കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ബാക്കി എത്ര കിട്ടും? സിഗ്മ A പ്ലസ് സിഗ്മ B. ഡയറക്ഷൻ towards right, towards left. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ റീജിയൻ. അടുത്തത് റീജിയൻ 2. EA towards right and EB is towards left. EA equals sigma A by 2 epsilon 0. EB equals minus sigma B by 2 epsilon 0. ഇത് towards right, ഇത് towards left. അപ്പൊ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇഫ് ദേ ആർ ആക്ടിങ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കണം. ആരാണ് ഇവിടുത്തെ വലുത്? സിഗ്മ A ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ B. ദർഫോർ EA ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ EB. അപ്പൊ E ഈക്വൽസ് സിഗ്മ A by 2 epsilon 0 minus sigma B by 2 epsilon 0. One by 2 epsilon 0 common എടുക്കാം. sigma A minus sigma B. Towards വലുതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ്? towards right. Towards right.
ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റീജിയൻ. അടുത്തത് റീജിയൻ 3 EA അങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പൊ അത്ര വരും സിഗ്മ എ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0 towards right and EB equals sigma B by 2 epsilon 0 towards right. Both are in the same direction, therefore we can add up together. E equals EA plus EB equals sigma A by 2 epsilon 0 plus sigma B by 2 epsilon 0. 1 by 2 epsilon 0 into sigma A plus sigma B towards right. So these are the electric field intensities at the 3 regions respectively. ഇനിയും നമുക്കിവിടെ ഒരു രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ റീജിയൻ 1 ഇതാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഞാനങ്ങ് തുടയ്ക്കുന്നു. റീജിയൻ 1 ആദ്യത്തെ സ്പെഷ്യൽ കേസ്. If sigma A equals sigma B equals sigma, രണ്ടും ഒരേ ചാർജ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അപ്പം ഈ 1 അത്ര വരും. ഇതാണ് ഈ 1 റീജിയൻ. ഈ 1, ഇത് E2 and this is E3. അപ്പൊ സിഗ്മ എ ഈക്വൽ സിഗ്മ ബി. അപ്പൊ എത്ര വരും? മൈനസ് ഈ 1/2 എപ്സിലോൺ 0 ഇൻറ്റു സിഗ്മ പ്ലസ് സിഗ്മ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും? 2 ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. അപ്പൊ മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. ഈ 2 എത്ര വരും? സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ ഈക്വൽസ് എത്ര വരും? 0 ഇൻറ്റു 1/2 എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആൻസർ എത്ര വരും? ഈ 2 ഈക്വൽസ് 0 വരും. ഇനി ഈ 3 നോക്കാം. സിഗ്മ പ്ലസ് സിഗ്മ 2 സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0. 2 ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. ദെർഫോർ ഈ 3 ഈക്വൽസ് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ടുവേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് and here it is in the third region, it is towards right. That is the only difference. Now another case 2. If sigma A equals sigma and sigma B equals minus sigma, അതായത് ഇത് രണ്ടും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വലും ചാർജസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഇത് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് വേണം? മൈനസ് ആകണം. അങ്ങനെ ആയാൽ എത്ര വരും നോക്കാം. സിഗ്മ minus sigma equals 0. 0 into this 0. E1 equals 0. Here in this case sigma minus sigma. Minus minus oda plus agum. Appo etra varum? Sigma plus sigma. 2 sigma divided by 2 epsilon 0. 2 get cancel. Answer sigma by epsilon 0. In this case, sigma minus sigma equals 0 into 1/2 epsilon 0 equals 0. Therefore, E3 equals 0. So, in this case, if the plates are charged with equal magnitude but opposite polarity, the region between the plates, the electric field intensity is equal to sigma by epsilon 0, and it is one of the methods to produce uniform electric field intensity. അപ്പം രണ്ട് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിലെ ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 ആയിരിക്കും. യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ 3 ഡെറിവേഷൻസ് ആണ്. ഗോസസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് മുഖേന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് E ഈക്വൽസ് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 2 എപ്സിലോൺ 0. എന്നാൽ രണ്ടാമതായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ പ്ലെയിൻ കണ്ടക്ടർ. അത് വരുമ്പോൾ കണ്ടക്ടറിന് ഡെഫിനിറ്റ് തിക്നെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി E ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. അത് കഴിഞ്ഞ് ബിറ്റ്വീൻ 2 പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ്സ്
അല്ലെങ്കിൽ we calculated the electric field intensity in region 1, 2 and 3 of two plane sheets of charge densities. Okay, thank you.